ایم عالم کہلانے والے محمد محمود عالم پاکستان کے نامور جنگی ہوا تھے جنہوں نے ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران صرف 45 سیکنڈز میں دشمن کے 5 طیارے مار گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جو ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا۔ تاہم دو فوجی ڈکٹیٹرز جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے اس قومی ہیرو کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں تو یہ حقیقت کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ جنرل ضیاء الحق نے اس قومی ہیرو کو ایئر فورس سے صرف اس لیے جبری ریٹائرڈ کر دیا تھا کہ ایم عالم فوج کی سیاست میں مداخلت کے مخالف تھے۔ ایم عالم کے خاندان نے پٹنہ سے کولکتہ ہجرت کی تھی، جہاں اس بہاری کم بنگالی خاندان کے ہاں 6 جولائی سن 1935 کو محمود نامی بچے کی پیدائش ہوئی جو بعد ازاں ایم عالم کے نام سے مشہور ہوا۔ ایم عالم خاندان کے سب سے بڑے بچے تھے، والد کثیر الاولاد تھے، چنانچہ ان کے 11 بہن بھائی تھے۔ پاکستان بنا تو یہ لوگ کولکتہ سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ یوں ملک تو اپنا تھا لیکن یہ اپنے ملک میں بنگالی بن گئے۔ ایم عالم ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہوئے، سن 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی، سن 1953 میں کمیشن مل گیا۔ والد فوج کی نوکری کے خلاف تھے۔ کیوں خلاف تھے؟ وجہ خاندانی پس منظر تھا۔ خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوجی ملازمت نہیں کی تھی۔ والد کی خواہش تھی کہ یہ پڑھیں لکھیں، CSS کریں اور اعلیٰ سرکاری عہدہ حاصل کریں۔ محمود کے والد فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے، لیکن محمود ڈٹ گئے اور یوں ان کا ایئر فورس کا کریئر شروع ہو گیا۔ ایم عالم کی شادی کی عمر ہوئی تو شادی سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے کندھوں پر خاندان کے 11 لوگوں کی ذمہ داری ہے، میں جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی۔ بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا۔ وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور PAF سرگودا میں تعینات تھے۔ وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ بھارتی سرحد پر پہنچے تو ان کی مٹ بھیڑ بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں سے ہو گئے۔ بھارتی طیارے ان کے F-86 سیبر پر پل پڑے۔ اس حملے نے انہیں جرأت، بہادری، دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا۔ انہوں نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا طیارہ گرایا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی 4 طیارے بھی مار گرائے۔ یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ پر مشتمل تھا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈز میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور اطمینان سے سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ تھا جو آج دن تک قائم ہے۔ بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا۔ بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا ہیرو ہے، لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہانی ہمارے اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کا مکمل اور جامع ڈاکومنٹ ہے۔ ایم عالم نڈر تھے، بے باک تھے، جرأت مند اور کھرے تھے، لہٰذا ان کی اڑان روکنا بھی مشکل تھا اور زبان بھی۔ وہ بڑی سے بڑی بات منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ جرأت مندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے۔ وہ ببانگ دوحل کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ وہ سن 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ سن 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ایم عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ایم عالم ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی تھے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے۔ پہلی ہجرت پٹنہ سے کولکتہ تھی، دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ تھی اور تیسری ہجرت سے محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی۔ چونکہ تب تک راشد منہاز شہید اور ان کے بنگالی انسٹرکٹر والا واقعہ ہو چکا تھا، چنانچہ ملک سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایم عالم نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کے دوران کوئی جہاز نہیں اڑائیں گے، کیونکہ وہ بھی بنیادی طور پر بنگالی تھے۔ اس دوران پاکستان سن 1971 کی جنگ ہار گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے ایم عالم کے ذہن پر 2 اثرات مرتب کیے۔ پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا، ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا، وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا، یہ مذہبی ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت دینی کتب اور عبادات کو دینے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے سن 1977 میں مارشل لا لگایا اور بھٹو کو پھانسی دے دی۔ ایم عالم ضیاء اور اس کے مارشل لا کے خلاف تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھیں تو ہم باقی ماندہ پاکستان کو بھی کھو دیں گے۔ وہ جنرل ضیاء کو ایسے القابات سے نوازتے تھے جو ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے تھے۔ سن 1982 میں ایئر مارشل انور شمیم پاکستان ایئر فورس کے چیف تھے اور جنرل ضیاء کے دوست بھی تھے۔ دونوں اردن میں اکٹھے رہے تھے۔
मशहूर था कि एयर मार्शल अनवर शमीम अपनी बेगम के ज़ेर असर थे। जब इनकी बेगम पर करप्शन के इल्जामात लगना शुरू हुए तो एमएम आलम ने एयरफोर्स के मैस में इन इल्जामात का बबांगे दोहल जिक्र करना शुरू कर दिया। वो बार बार कहते थे कि जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। खुफिया इदारों ने यह गुफ्तगू टेप करके चीफ ऑफ एयर स्टाफ को पहुंचा दी। अनवर शमीम ये टेप लेकर जनरल ज़िया के पास चले गए। ज़ियाउल हक ने टेप सुनी और एमएम आलम को एयरफोर्स से फारिग करने का हुक्म दे दिया। और यूं पाकिस्तान के हीरो और एयरफोर्स की हिस्ट्री के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एमएम आलम को सन 1982 में कब्ल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया गया। वो उस वक्त एयर कॉमोडोर थे। एमएम आलम की पेंशन समेत तमाम मराद भी रोक ली गई। वो दरवेश सिर्फ इंसान थे, इनका कोई घर नहीं था, शादी की नहीं थी, लिहाजा वो रिटायरमेंट के बाद चकलाला एयरबेस के मैस में मुकीम होकर सिर्फ एक कमरे तक महदूद हो गए। बस अब उनकी ज़िंदगी में किताबें थीं, इबादत और रियाजत थी और उनकी तलख बातें थीं। सरकार कोशिश करके नौजवान अफसरान को इनसे दूर रखती थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई जवान अफसर एमएम आलम तक पहुंच जाता था तो उसके कवाइफ जमा कर लिए जाते थे और बाद-अज़ां उस पर खुसूसी नज़र रखी जाती थी। चुनांचे नौजवान अफसर भी इनसे परहेज करने लगे। जनरल ज़िया की एक तैयारा हादसे में इबरतनाक मौत के बाद एयरफोर्स ने एमएम आलम को पेंशन और दीगर मराद देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। एमएम आलम खुददार इंसान थे, 10-10 दिन फाका काट लेते थे, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते थे। लेकिन फिर मुद्दत बाद एक ऐसा शख्स एयर चीफ बन गया जिसने इनकी कमान में काम किया था। उसने इनके तमाम दोस्तों को दरमियान में डाला। 2 दर्जन लोगों ने इनकी मिन्नत समाजत की और यूं वो रिटायरमेंट की तवील मुद्दत के बाद सिर्फ पेंशन लेने पर रजामंद हुए। लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और आइन तोड़ डाला तो एमएम आलम ने उन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो फौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल ज़िम्मेदार करार देते थे। वो कहते थे कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथी भी करप्ट हैं और ये हवस इक़्तिदार का शिकार भी है। ये लोग मुल्क को तबाह कर देंगे। खुफिया इदारे फिर एक्टिव हुए और एक बार फिर एमएम आलम की गुफ्तगू टेप हुई और परवेज़ मुशर्रफ को पेश कर दी गई। मुशर्रफ ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई और उनसे कहा, चकलाला हसास इलाका है, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठकर हमारे ही खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे बगावत फैलने का खदशा है, आप इसे रावलपिंडी से कहीं दूर भिजवा दें। आर्मी चीफ का हुक्म था, चुनाचे एमएम आलम का सामान बांधा गया और इन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। इनका अगला ठिकाना फैसल बेस था और ये इंतकाल तक फैसल बेस में ही मुकीम रहे। दिसंबर सन 2012 में इनकी तबीयत खराब हुई। इन्हें नेवी के अस्पताल शिफा मुंतकिल किया गया। ये वहाँ 18 मार्च सन 2013 तक दाखिल रहे। 18 मार्च को जब इन्होंने आखिरी सांस ली तो इनकी शुजाअत और बहादुरी के नगमे गाने वालों में से कोई भी शख्स इनके सराहने मौजूद नहीं था। एमएम आलम पाकिस्तानी थे। ये पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और ये लड़ाई लड़ते लड़ते खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। आप एमएम आलम के किरदार की अजमत मुलाहिजा कीजिए। इस मर्द मुजाहिद ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मुल्क के लिए 2 हिजरतों का दुख सहा। वह सन 1971 में बांग्लादेश चले जाते तो वह यकीनन बंगला एयरफोर्स के चीफ होते, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान छोड़ना गवारा ना किया। एमएम आलम पूरी ज़िंदगी उन लोगों के दिए दुख सहते रहे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान को अफ़गान वार में झोंक दिया था और इसके नतीजे में मुल्क ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाया। और क्या ये भी हकीकत नहीं कि जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका और यूरोप से अपने यूनिफॉर्म तस्लीम कराने के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की उस जंग में धकेला जिसके नतीजे में 60,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। मुल्क 80 अरब डॉलर का नुकसान उठा चुका है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में हो रहा है। क्या यह हकीकत नहीं कि हमने जनरल मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से फ़ौजियों की इतनी लाशें उठाई जितनी हमने जंगों में नहीं उठाई? और क्या ये भी हकीकत नहीं कि जर्नैलों की हवस इक़्तिदार ने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया? अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर एमएम आलम ने पूरी ज़िंदगी क्या गलत कहा और किया जिसकी इन्हें ज़िया और मुशर्रफ सज़ा देते रहे? हमें कम से कम ये तो मानना होगा कि हम एक ऐसी कौम हैं जो अपने हीरोज़ के मुँह से भी असल सच सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे मुल्क में 2 तरह के सच बोले जाते हैं, असल सच और सरकारी सच। और जिना के पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमेशा असल सच हारता है और सरकारी सच जीत जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।